Hi guys, welcome to Infi Tamil. Today, let's solve our daily challenge. For Tamil version, you can check the description below for the timeline and you can go there and watch our Tamil version. So now let's see the question. So we have given S1 and S2 string as the input and they are also given that both S1's length and S2's length is always equal and it will always contain alphabets. So now it's actually a game. So this game starts at the character S1 at the last. So if it is the S1, the last character of the S1, from there the game will start always. So another condition that they have given is if both the S1 and S2, you have to check both the character in the same position of both the strings. If we find both to be a vowel or both to be a consonant, we have to move up and down. That is, if it is same, you have to go down. If this one is while you are here, if this one and this one is same, you have to move up. So that's the condition that they have given in the second line. After that, the game ends when there is no character to traverse. That means once you reach the last, you don't have no more characters left. So you have to stop traversing. So that's the question that they have given. Finally, we have to print the traversal path, that is wherever you have went, you have to print those characters as the output. So that's the question. Now let's take the test cases and try to analyze how we are going to proceed. So first we have to take from here. So this we have to check this T and this G is vowel or consonant. So both are consonants. So first I will take T and I will go down. So because both are consonants, so I will print G. So now I will move one step left and I will again check whether the O and A are vowel or consonant. Now O and vowel are vowels. So first I will print O. After that I will print A. Next what I am going to do is again we have to move left one direction. So now again we will check whether C and D are of same category. So C and D are alphabets, that is what C and D are consonants. So C and D is printed. So this is going to be our output. So again let's take another example. This one, start from K. So K and J are consonants. So K and J are printed and you have to move this way. So again you have to check H and C. H and C are consonants. Again A and G. So this is a vowel and this is a consonant. So we have to move. We should not print that G here. So we have to move. We have to print that A and we have to move one step left. So print that A and move one step left. And now again compare R and F. So R and F will be printed. Move from here, you have to move this way and E and L compare. So these two are not same. So print that E and move one step again. Now compare D and L. So D and L are of same category. So print D and L. So after printing D and L, move one step left. So compare I and C. So if you compare I and C, I is a vowel and C is a consonant. So you should print only I and not the C. Move left one side and check K and A. So these both are not from the same. So print K only and move one step left. So again check for S and B. So print S and B. That's it. So this is how it's going to work. So now let's see the logic in which we are going to solve. First we are going to find the length. So I will find the length of any one of the strings that is given and I will subtract with 1. So this is going to be the index. This is the last index from which we are going to start traversing. After that I will use a while loop and I will check whether the index is not equal to -1, because I am going to traverse this from the last till 0. If it reaches -1, the while loop has to be terminated. So for that reason I have given -1 here. After that I will check, I will have a flag value, flag equal 0, and
and in if condition I will check whether the s1 of index in vowel. So I will also define a vowel. So in this vowel I will have a, e, I, o, u and a, e, I, o, u. So using that I will check whether s1 of index is in vowel and s2 of index in vowel. So both should be in vowel or both should be in consonant. So I will also check whether s1 of index not in vowel and s2 of index not in vowel. So if this condition is satisfied, then I will check for flag. If the flag is 0, this should be 0. If flag is 0, first I will print the first condition, that is first I will print s1 of c, after that I will print s2 of c. In else part, before that I will make that flag to be 1, so that next time this won't work and the else part will work. So now I will print s2 of c and then s1 of c, and finally I will change that flag to 0. So this is how I am going to do. And if in this else part, if this condition is not satisfied, I will check whether the flag is equal to 0. If it is 0, I will go for printing s1 of c, else I will print s2 of c. So inside the loop I will decrement the index by 1. So this is how I am going to proceed. So now let's see how we can solve this in Python. We are also having the C version of this, and that is going to be in Tamil. So now let's see how we can solve this. So as usual, I have got the input s1 and s2, and I am finding the length and the position of last character. I am storing that one in C, and as usual what I have discussed earlier, I am having vowel, so all the vowels are present in this string. After that I am having a flag value as to 0, and as we discussed earlier, the same algorithm is being implemented here. So c is not equal to -1, I am checking that, and the same statement which I have discussed earlier, I am checking whether the both are vowels or both are consonants. If it is true, and I am checking if it is flag is 0. If flag is 0, I am printing s1 and s2. If flag is not 0, that is 1. If it is 1, I will printing s1 and then s2. So I am swapping that out so that it will print correctly. After that I am making the flag to be 0. So if this condition is totally not satisfied, then else part will work. So in that else part, if the flag is 0, I am printing s1, else I am printing s2 as the output. So every time the c value will decrement it by 1. So this is how we will solve in Python. Now let's see how we can solve in C programming language in Tamil. Hi guys, தமிழ் வெர்ஷனுக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். ஸோ தமிழில் நான் சியில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு 2 ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துட்டாங்க, s1 அண்ட் s2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த 2 ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த்துமே நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வெறும் ஆல்ஃபாபெட்ஸ் தான் இருக்கும், வேறு எந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸும் இருக்காது. அதுவும் நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இது ஒரு கேம். ஸோ இந்த கேமுக்கான ரூல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ரூல் என்னென்னா, இந்த கேம் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும்னா லாஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் s1 கேரக்டர், அதாவது இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் லாஸ்ட் கேரக்டரில் தான் இந்த கேம் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் என்னென்னா, இந்த போத் த ஸ்ட்ரிங்ஸ் s1 அண்ட் s2 ஆர் கான்சனன்ட்ஸ் ஆர் வவல், அதாவது இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற சேம் பொசிஷனில் இருக்கிற வேல்யூஸ் ஒன்று ரெண்டுமே வவலாக இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டுமே கான்சனண்ட்டாக இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம இப்போ இங்கே இருக்கோன்னா டவுன் மூவ் பண்ணணும், ஒருவேளை இங்கே இருக்கோன்னா அப் மூவ் பண்ணணும். ஸோ அது ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைனலாக கேம் எப்போ எண்ட் ஆகும்னா, போத் s1 s2 ஃபுல்லாக ட்ராவல்ஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் கேம் எண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஃபைனலாக நம்ம என்ன பிரிண்ட் பண்ணணும்னா, நம்ம ட்ராவல் பண்ண பாத்தோட ட்ராவல்ஸலோட அந்த இண்டெக்ஸ் பொசிஷனில் இருக்கிற வேல்யூவை தான் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நம்ம டெஸ்ட் கேஸை வச்சு இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா நமக்கு டி இருக்குது.
ஸோ முன்னாடியே ஒன்று சொல்லிடுறேன், நம்ம வந்து சீலையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம், ஜாவாலையும் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சீலை பார்த்துடலாம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டீயில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ டீயில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம செக் பண்ணணும் டி அண்ட் ஜி ஆர் ஆஃப் சேமான்னு பார்க்கணும். ஸோ ரெண்டுமே வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான். ஸோ டியையும் ஜியும் பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். பிரிண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு சைடு வந்து லெஃப்ட் மூவ் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ ஓவும் ஏவும் செக் பண்ணுறோம். ஓவும் ஏவும் செக் பண்ணும்போது ரெண்டுமே வந்து வவல் தான். ஸோ ஓவும் ஏவும் பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம். இப்போ இங்கேருந்து லெஃப்ட்டு ஒரு பொசிஷன் மூவ் பண்ணிட்டு சி அண்ட் டியும் வந்து என்னது கான்ஸ்டன்ட் தான். ஸோ அதையும் அப்படியே டேரெக்டாக பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுதான் அவுட்புட், நமக்கு டேரெக்டாக பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து செகண்ட் டெஸ்ட் கேஸ் பார்க்கலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு. ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா கேல ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கேவ் ஜே ரெண்டுமே வந்து கான்சனன்ட்ஸ். ஸோ கே அண்ட் ஜே பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ லெஃப்ட் ஒரு பொசிஷன் மூவ் பண்ணிவிட்டு ஹெச் அண்ட் சியை கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ ரெண்டுமே கான்சனன்ட். ஸோ ஹெச்சி பிரிண்டட். அதுக்கப்புறம் ஏக்கு போகிறோம். ஸோ ஏ அண்ட் ஜி இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல நமக்கு ரெண்டுமே வவல் கிடையாது, ரெண்டுமே கான்சனண்ட்டும் கிடையாது. ஒரு வவல் ஒரு கான்சனண்ட் இருக்குது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம எங்கே இருக்கோமோ அந்த இடத்துல இருக்கிறத மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஜியை பிரிண்ட் பண்ணாமல் டேரெக்டாக ஒரு பொசிஷன் மூவ் பண்ணிடுறோம். ஸோ அது ஒரு கண்டிஷன். ஸோ இப்போ ஆரையும் எஃப்ஐயும் கம்பேர் பண்ணுறோம், ரெண்டுமே கான்சனண்ட். அதனால் ஆர் எஃப் அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ இப்போ கீழே இருக்கும். இங்கேருந்து ஒரு லெஃப்ட் பொசிஷன் மூவ் பண்ணிட்டு இ அண்ட் எல் செக் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் வந்து இது வந்து வவல், இது வந்து கான்சனண்ட். ஸோ அதனால் இயை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பொசிஷன் மூவ் பண்ணிடுறோம். அண்ட் டி அண்ட் எல் ஸோ அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணிடலாம், டிஎல். அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து ஒரு பொசிஷன் மூவ் பண்ணிட்டு ஐ அண்ட் சி கம்பேர் பண்ணுறோம். இதில் ஐயை மட்டும் தான் பிரிண்ட் பண்ணணும். அண்ட் அகைன் ஐலேருந்து ஒரு பொசிஷன் மூவ் பண்ணுங்கள், கே அண்ட் ஏ. ஸோ இதில் வந்து ஏ வந்து வவல், இது கான்சனண்ட். ஸோ கே மட்டும் தான் பிரிண்ட் பண்ணணும். ஸோ கேவை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அங்கேருந்து ஒரு பொசிஷன் மூவ் பண்ணிட்டு எஸ் அண்ட் பி. ஸோ ஃபைனலாக எஸ் அண்ட் பி ரெண்டுமே பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம், எஸ் அண்ட் பி. ஸோ இங்கே வந்து நான் ஒரு எண்ணை விட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே ஐ ஹேவ் சம் எரர். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சுவலி அவுட்புட். இந்த அவுட்புட் தான் நமக்கு வந்து இப்போ பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஒரு இதுக்கு வெரிஃபை பண்ணிடலாம் இதுதான் அவுட்புட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நமக்கு எங்கே இருக்குது ஸோ KJHCARLF கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ இப்படி தான் அவுட்புட் வந்து நமக்கு பிரிண்ட் ஆக போகுது. அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம சீலை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். இப்போ நான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் லேட்டராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இங்கே உள்ளே வரும்போது. இப்போ வந்து இன்ட் மெயின்லேருந்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். எப்பயும் போல் டிக்ளரேஷன் எல்லாமே ரெக்வயர்டு டிக்ளரேஷன் எல்லாமே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒயில் லூப்பில் வந்து C நாட் ஈக்குவல் டு -1, அதாவது நம்ம லாஸ்ட்டு வேல்யூலேருந்து தான் நம்ம வந்து ட்ராவல்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதனால் ஸ்ட்ரிங் லென்த், அதாவது ஸ்ட்ரிங் லென்த் ஆஃப் S1 -1 லாஸ்ட்டு பொசிஷன் வந்து எடுத்துக்கிறேன். லாஸ்ட்டு பொசிஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன்றா டிக்ரிமெண்ட் பண்ணி 0 வரைக்கும் நான் வரப்போகிறேன். அதனால நான் -1 கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இங்கே உள்ளே என்ன செக் பண்ணுறேன்னா இஸ் வவ், அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷனில் அந்த கேரக்டரை பாஸ் பண்ணுறேன், அதாவது லாஸ்ட் கேரக்டரை பாஸ் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி S2வில் இருக்கிற லாஸ்ட் கேரக்டரையும் பாஸ் பண்ணுறேன். ஸோ பாஸ் பண்ணும்போது ரெண்டுத்தோட ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணுற வேல்யூ வந்து ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்க்குறேன். இப்போ வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரலாம். இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து அந்த கேரக்டர் ஒன்றுனா வந்து எல்லாமே வந்து வவலாக இருக்கான்னு பார்க்குறேன். அப்படி எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிற வேல்யூவில் வந்து அதாவது ஒரு வேல்யூ இதில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலும் 1 ரிட்டர்ன் ஆகும். அப்படி இது வவலாக இல்லைன்னா 0 கான்சனண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா 0ன்னு பிரிண்ட் ஆகும், அதாவது ரிட்டர்ன் ஆகும். ஸோ அதை வந்து இங்கே செக் பண்ணுறேன். இப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து இது பாஸ் ஆகுமா, பாஸ் ஆகிட்டு இப்போ ஃப்ளாக் வேல்யூ பார்க்குறேன். ஏன் ஃப்ளாக் வேல்யூ வச்சுருக்கேன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஃப்ளாக் வேல்யூ ஒர்க் ஆகும்போது S1 S2 அந்த டேரெக்ஷனில் பிரிண்ட் ஆகும். அப்படி ஃப்ளாக் வேல்யூ பிரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து 1 மாற்றிக்கிறேன். 1 மாற்றும்போது நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன ரன் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஸ் பார்ட் ரன் ஆகும். ஸோ எல்ஸ் பார்ட் ரன் ஆகும்போது S2 S1 பிரிண்ட் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு S1 S2 அப்படி இது வந்து ஃபெயில் ஆகும்போது S2 S1 பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ அதனால அது நான் வந்து அது மாதிரி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து நான் ஃப்ளாக் ஈக்குவல் டு 0 போட்டுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் இது வந்து அல்டர்னேட்டிவாக மாற்றி பிரிண்ட் ஒர்க் ஆகணும் அப்படிங்கிறனால இந்த மாதிரி நான் வந்து லூப் போட்டுக்கிறேன். ஸோ இது வந்து இப்போ ஃபெயில் ஆகுது, இப்போ ரெண்டுமே வந்து வவல் இல்லை ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த எல்ஸ் பார்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ இந்த எல்ஸ் பார்ட்டில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாக் வேல்யூ 0, அதாவது இதில் ஒர்க் ஆகிட்டு கீழே வரும்போது ஃப்ளாக் வேல்யூ 0வாக தான் இருக்கும். ஸோ 0வாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா S1 பிரிண்ட் பண்ணணும். அப்படி ஃப்ளாக் வேல்யூ 1 இருக்கும்போது S2 நான் பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்படி தான் இந்த லாஜிக் ஒர்க் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு இதே கொஸ்டினை வந்து ஜாவாவில் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ லாஜிக் தான் சேமு, பட் வந்து நம்ம எப்படி சின்டாக்ஸ் வந்து எப்படி டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜாவாவில் இப்போ சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம்.
சாரி காய்ஸ், ஜாவாவில் ஒரு சின்ன எரர் இருக்குது. ஸோ ஜாவாவில் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம். ஸோ அன்டில் தென் பை காய்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை, ஹாப்பி கோடிங்.